Free mask, free sanitizer. Thank you. وہ لیڈیز ہال ہے. ٹھیک ہے. جی مامو جی کرتا ہوں سینڈ. ویسے میں آپ کو کافی ساری سینڈ کر چکا ہوں. ہاں ادھر کی نہیں میں نے آپ کو سینڈ کی. کیوں نہیں؟ پہلے میں وہ ویڈیو کیمرہ بنا لوں. غلطی تسلیم کرو. جی تسلیم کرتا ہوں, معافی مانگتا ہوں. اس کے بعد شام کو پھر ماموں سے جس کا شام کو تو نہیں خیر ہم آج سارے سن لیتے ہیں. ہمارا ایریا میں آپ کے پاس اسپاٹیفائی ہے؟ اسپاٹیفائی پاکستان میں آئی؟ پاکستان میں آ گیا یار. یو کین یوز اٹ. ابھی ابھی آیا. نہیں نہیں ہے, پرووائڈ ہو رہا ہے. السلام علیکم جی. سب سے گزارش ہے ذرا توجہ ہو جائیں. بہت شکریہ جی سب کے آنے کا یہاں پر. میرا نام فرحان ہے اور میں سامان کا دوست ہوں, بیسٹ فرینڈ, اینڈ کوئی 7 ایک سال سے اس کو جانتا ہوں.
تو مجھے تھا کہ اس کا آج خاص دن ہے، تو ہم کیوں نہ اس کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کر لیں، آپ سے بھی تعارف کرا دیں. ہر بندہ اپنے کسی نہ کسی انداز میں اسامہ کو جانتا ہوگا. مجھے موقع ملا ہے کہ میں نے یونیورسٹی میں اس کے ساتھ ٹائم گزارے اور اس کے بعد ہماری دوستی شروع ہوئی ہے. جب بھی کسی سے تعارف کروانا چاہوں اسامہ کا، تو اسامہ کے بارے میں بتانا بڑا آسان ہوتا ہے کہ یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، لیکن اسامہ کو سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اسامہ چیز ہے کیا. اور میں نے اس کے ساتھ کہتے ہیں نا کسی کو جاننے کے لیے آپ اس کا سفر کر کے دیکھیں، تو ہم نے بہت سارے ٹرپس اسامہ کے ساتھ کیے، اور محفل میں جو جان ڈالنے والا بندہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسامہ رہا ہے. میں نے اس کے ساتھ گروپ پروجیکٹس کیے، اور دوستی کے ساتھ ساتھ گروپ پروجیکٹس کے اندر بہت ساری پروفیشنلزم ہم نے دیکھی کہ اسامہ کی طرف سے رہی. اور اسی طرح فائنینشیل ڈیلنگ میں نے اسامہ کے ساتھ کی، تو اس میں نے دیکھا کہ بہت اپنی کمٹمنٹ کو نبھانے والا بندہ ہے. تو یہ تو ساری باتیں میں نے دیکھی کہ اس کی پرسنالٹی کی مجھے بڑی اچھی لگی. ایک چیز جو مجھے ہمیشہ سے چبھتی رہی وہ یہ تھا کہ کچھ دوستوں میں عام طور پہ ہنسی مذاق میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی بندے کو تنگ کرتے ہو، چھیڑتے ہو، کوئی اس کا تباہ لگاتے ہو، لیکن ٹل دس ڈیٹ میں نے آج تک اس کو کسی چیز پہ شرمندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. اس کو امبیرس کرنا سب سے مشکل چیزوں میں سے ایک چیز ہے. اور زندگی سے بھرپور اسامہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جو ایک ہمیشہ سے ایک انوکھی بات کرے گا، اور ایک بڑی منفرد سی پرسنالٹی ہے اس کی، اور جو لوگ بھی اس کو جانتے ہوں گے وہ اس کی تعریف کریں گے. بہت ساری چیزیں ہیں اس کی جو آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، پر میں ایک دو چیزیں خاص جو ہے نا وہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. جیسے بڑا میں نے محسوس کیا کہ صوفی بندہ ہے. مثلاً اتنا مجھے پتا ہے کہ اس کا جب بھی اپنی الماری سے کپڑے نکالتا ہے نا تو اس کا رول یہ ہے کہ جو سب سے اوپر کپڑے پڑے ہیں میں نے وہ پہن لینے. لیکن ماشاءاللہ اب چونکہ شادی شدہ ہو گیا اور آج بھی تیار ہوا ہے، سجا ہوا ہے، تو اب یہ شاید اس کو عادت بدلنی پڑے گی، کیونکہ اب صرف اپنے لیے تیار نہیں ہونا. اور پھر بڑا شوقین مزاج بھی ہے. تو جب ہم لوگ ہم نے 14 نکات اپنے لکھے ہوئے تھے کہ ہم اپنی دلہنوں کے کیا خاصیت ہونی چاہیے، تو اسامہ صاحب نے اس میں یہ بھی نکات شامل کیا. تو میری بیگم جو ہے نا وہ ٹیبل ٹینس ضرور کھیلتی ہو، تو اگر بھابھی مجھے ابھی سن رہی ہیں تو یا تو وہ ٹیبل ٹینس سیکھ لیں، یا اگر وہ کھیلتی ہیں تو پھر ان دونوں کو بہت مزہ آئے گا. اور ادر دین دیٹ آئی فاؤنڈ ہم اے مین جو بہت فیملی اورینٹیڈ ہے، ہمیشہ اپنی فیملی کے اندر بہت انوالو رہا ہے، دوستوں کا، یاروں کا یار ہے، اپنے اسٹوڈنٹس جن کو یہ پڑھاتا رہے ان کے ساتھ بہت سنسیئر ہے. تو میری شبھ کامنائیں میں مبارک دیتا ہوں ظفر کو بھی کہ وہ اس کو اسامہ جیسا پارٹنر ملا، اسامہ کو بھی کہ اس کی زندگی میں آسانیاں ہوں، اس کے لیے خوشیاں ہوں. بہت شکریہ جی. اور بھی کچھ دوست احباب ذکر کرنا چاہیں گے اگر کوئی تو آگے بڑھیں. السلام علیکم. میرا نام عثمان ہے اور میں اسامہ کا ناسک میں کلاس فیلو بھی رہا ہوں، اور میری فرحان کی طرح ہم 3 کلاس فیلوز ہیں اور بھی کچھ دوست بیٹھے ہیں. پچھلے 7 سال سے کم و بیش میں اس کو جانتا ہوں. فرحان نے ویسے کافی طریقوں کے پل باندھ دی آپ لوگوں کے سامنے اور بڑے اچھے انداز میں بتایا کہ اسامہ کیسا ہے. میں بھی 1-2 باتیں صرف کرنا چاہوں گا کہ میں اسامہ کو کیسا جانا. جب میں نے اس بندے کو پہلی دفعہ دیکھا تھا وہ اپنی نسق کی اورینٹیشن پہ دیکھا تو میں نے سوچا تھا کہ اس بندے کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہوگا، کہ میری ایسے بندوں کے ساتھ نہیں بنتی. اور میں پچھلے 7 سال سے اس کے ساتھ ہوں الحمدللہ، اور بہت اچھی بنی، بہت اچھی دوستی رہی. اپارٹ فرام بینگ اے فرینڈ، اسامہ جو ہے وہ میرے لیے تو ایک ٹیچر کی طرح بھی ہے. میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا، اسپیسیفکلی کچھ ریلیجس معاملات کے اندر، اور ہاؤ ٹو بی اے گڈ مینیجر ان ایوری تھنگ. مطلب کہ یہ بندہ پڑھے بغیر ایگزام دیتا تھا تو جی پی اے بھی اچھا لے لیتا تھا اور ہم لوگ رٹے لگا کے تھک جاتے تھے. اس کے علاوہ یہ کہ میں نے اس سے ایک اور چیز یہ بہت سیکھی کہ
जो ज़िंदगी में ये करना चाहता है इसने हमेशा उसके लिए उसको कभी भी अपने मिशन को छोड़ा नहीं है. वन वे और द अदर में इसकी जॉब से भी आगाह हूँ. इसने जहाँ जहाँ जॉब्स में मैं इसको गाइड भी करता था, यार ऐसे न कर ऐसे कर, लेकिन ये अपनी धुन में लगा रहा. और आज माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिग डे हैज़ कम फॉर हिम, और मेरी भरपूर मुबारकबाद है इसके लिए. और अगर भाभी मुझे सुन रही हैं तो लास्ट बात ये कि मैं ये भी सोचता था कि इससे शादी कोई नहीं करेगा, लेकिन आज इससे माशाल्लाह इसको शादी करने वाली मिल गई है. तो अल्लाह इन दोनों को खुश रखे और इनको एक दूसरे की आंखों की ठंडक बनाए, और इनको जो है वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर इकट्ठे जन्नत में दाखिल हों. जज़ाकल्लाह. इसमें एक एडेंडम, ये साहब मुझे कहते थे कि तुम्हारी बीवी कस्टम पे बनेगी, तो दैट्स बीन प्रूवन रॉन्ग. अस्सलाम वालेकुम. उसामा भाई को मैं पिछले 4-5 सालों से जानता हूँ. इससे मैं 2 साल जूनियर था नस्ट में. मेरे पड़ोसी भी हैं. हमारी अक्सर मुलाकात जो है यूनिवर्सिटी से ज़्यादा मस्जिद में ही होती थी. माशाल्लाह से उसामा भाई बड़े जो है सीधे साधे दीनदार आदमी है. अल्लाह ताला उनको मज़ीद इस्तकामत है, आमीन. और जब भी हमारी मुलाकात होती थी हमेशा कोई ना कोई बहुत लंबी कन्वर्सेशन होती थी. माशाल्लाह से उसामा भाई जो है हमें हमेशा गाइड करने के लिए मौजूद होते थे. जब मैं इंटर्नशिप्स के लिए, जॉब्स के लिए वगैरह वगैरह अप्लाई कर रहा होता था, उसामा भाई की हमेशा काफ़ी अच्छी, काफ़ी यूज़फुल एडवाइस रही. तो बाकी बस ये कि माशाल्लाह से उनका बड़ा दिन आ गया है. अब हम भी जो है ये दिन देख चुके हैं. अब उसामा भाई के लिए हमारे पास थोड़ी सी एडवाइस है कि सबसे पहले ये कि जो है मैंने टाइम मैनेजमेंट मेरी कभी अच्छी नहीं थी. ठीक है, हमेशा मैं सब चीज़ें आखिरी मोमेंट पे करता था, लेकिन अब शादी के बाद मैंने भी टाइम मैनेजमेंट सीख ली है. ठीक है, तो एडवाइस ये होगी कि अब पढ़ाई अपने वक्त पे, काम अपने वक्त पे, घर कुछ नहीं लेके जाना. ठीक है, जितना मैक्सिमम हो सके काम घर पे नहीं लेके जाना. ठीक है, क्योंकि इंशाल्लाह whatever time you spend with your wife, inshallah it will be time well spent, believe me. ठीक है, खुद काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है. तो बाकी बस अल्लाह ताला दोनों को खुश रखे, दीन पे इस्तकामत दे और एक दूसरे को आंखों की ठंडक बनाए, आमीन. जज़ाकल्लाह खैर. ये हमारे एक दोस्त अस्सलाम वालेकुम. मोहम्मद शहरियार. मैं भी उसामा का क्लास फेलो था और एक उसामा का एक बहुत ही अच्छा दोस्त पाया है. मगर मैं बताना चाहूँगा मैं उसामा से पहली दफ़ा कैसे मिला. तो नश्त में हम लोग मिले. नश्त का पहला दिन, क्लास में कोई टीचर नहीं आया हुआ था. मैं पिछले बेंचेस पे बैठा हुआ था और क्लास में बेसिकली येना मचा हुआ था. इतना शोर और गुल, और बीच में उसामा साहब आए हैं कहीं पीछे से आके मेरी बिल्कुल पिछली सीट पे बैठ गए. और ना थोड़ी देर के बाद ना मुझे तिलावत की आवाज़ आने लगी और मैंने सर उठा के देखा कि ये कौन है जो बीच में कर रहा है. तो खैर माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत आवाज़ थी, बड़ा मज़ा आया उस दिन. मगर मुझे भी यही लगा था जिस तरह उस्मान को लगा था कि इस बंदे के साथ मेरी नहीं बनने लगी. मगर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा टाइम गुजरा उसामा के साथ. बाकी ये कि उसामा ना आदतें थोड़ी ख़राब कर देता है. काफ़ी सारे काम बड़ी जल्दी से कर लेता है. तो इसके साथ काम करो, इसके साथ रहने सहने में ना तो वो होता है कि यार उसामा तो कर लेगा, अपनी टेंशन पड़ जाती है कि यार इसके साथ बंदा साथ पैर से पैर मिला के चले तो कैसे चले. मगर बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है उसामा के साथ. लाइफ ऑफ द पार्टी वाला सीन है इसका. जो भी बात करवा लो उसामा से, मगर जिस मर्ज़ी टॉपिक पे बात करवा लो उसामा से, और आप जीतोगे कभी भी नहीं. चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, चाहे आप जो मर्ज़ी कर लो, जीत नहीं सकते आप उसामा से. तो बाकी यही मेरी नसीहत है भाभी के लिए भी कि उसामा के साथ कभी किसी बहसों मुबाहिसे में ना पड़ें. बाकी दुआएं उसामा के लिए अच्छी और खुश ज़िंदगी के लिए. यार जाने से पहले ये बताओ, ये तुम दोनों का ये इत्तेफाक क्यों है कि मेरे साथ गुजारा नहीं हो सकता किसी का? तो तुमसे कोई बहस में जीत नहीं ना सकता. शहरियार भाई के बाद में मैं ऐड करना चाहूँगा कि
जो कोई आपके साथ बहस में जीत नहीं सकता, अब आप हारेंगे और आपको हारना पड़ेगा ठीक है, सही है, और आपको खुशी से हारना पड़ेगा, सही है। सो बस देख लीजिएगा आगे क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ैद मलिक है और मैं उसामा को गुज़श्ता 25 साल से जानता हूँ। और कहते हैं कि बच्चों की तारीफ़ करना दरअसल अपनी ही तारीफ़ होती है, तो इसकी मैं तारीफ़ नहीं करूँगा। एक वाक़या जिससे मुझे बहुत सख्त मायूसी हुई वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। मैंने कहा माशाल्लाह बेटा इंजीनियर बन रहा है, और इसके बारे में घर में मशहूर था कि इसको नाला बांधना नहीं आता। तो मैंने कहा चलें इसको नाला बांधना सिखाता हूँ। तो आप यकीन करें कि मैंने 10 मिनट लगाए इसको सिखाने की कोशिश की कि नाला इस तरह बांधते हैं, प्रैक्टिकली करके दिखाया, लेकिन इसको नहीं समझ आई और ये नहीं कर सका। तो बस मुझे ये अफसोस है, बाकी इसमें जो खूबियाँ दोस्तों ने बताई हैं वो ठीक है और ये तो खैर मजाक हो गया। मैं तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, करीब से दूर से, कराची से जो मेहमान आए हैं उनका शुक्रिया, लाहौर से आए हैं मेहमान, बहावलपुर से आए हैं, अमेरिका से आए हैं माशाल्लाह, मेरे ब्रदर इन लॉ पूरी फैमिली को लेके आए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से इस्लामाबाद से, पिंडी से जो तशरीफ़ लाए हैं, मेरे क्लास फेलोज़ बैठे हुए हैं माशाल्लाह, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और खाना भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया है, तो आप तशरीफ़ लाएँ, दाएं तरफ भी है बाएं तरफ भी, तो यू आर मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हाँ, पहले हम मर्द खाएंगे खाना, उसके बाद ख़वातीन खाएंगी तकरीबन 15 मिनट के बाद, क्योंकि कुछ अरेंजमेंट ऐसी है कि इनका जो किचन है, किचन और हमारे दरमियान ख़वातीन बैठी हुई हैं, तो हम जब खा लेंगे तो फिर वहाँ से जो ख़वातीन हैं सर्व करने वाली, वो मर्दों को खाना देंगी, या जो भी अरेंजमेंट है तो यानी मुख्तसरन ये है कि ख़वातीन जो हैं उन्हें 15 मिनट बाद खाना सर्व होगा। तो प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, खाना तैयार है। और अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सर खाना भी तैयार है, लेकिन मैंने कहा ये क्लास फेलोज़ की बात हो रही थी, तो मैं भी मंडी बहाउद्दीन फालिया से आया हूँ। तो ये ज़ैद मलिक साहब जो ना, इनके वालिद हैं, मैं इनका क्लास फेलो हूँ माशाल्लाह। हमारे बाकी भी क्लास फेलो आए हुए, तो मैं बड़ा खुश हूँ इस बात पे कि ये जो इन्होंने इंतज़ाम किया ना गुफ्तगू करने का, कि इससे एक सारे लोग आए हुए जो एक महफिल बन जाती है। तो जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं ज़ैद साहब के वालिद साहब को जानता था, डॉक्टर ग़ुलाम मुर्तज़ा मलिक, वो एक मजहबी आलिम थे। आगे माशाल्लाह डॉक्टर ज़ैद साहब जो वो भी हाफिज़ हैं, उसामा भी हाफिज़ है। आज मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनको आइंदा भी ऐसी नस्ल से नवाजे, ऐसी बरकत हो कि दीन के गलबे के लिए ये लोग काम करें। हम भी इंशाल्लाह आपके साथ हैं। शुक्रिया जी। अच्छा, वैसे दावत आम भी अगर कोई भी अपने इजहार ख्याल करना चाहे तो द माइक इज़ योर, लेकिन मेरे ख्याल से खाना ज़्यादा ज़रूरी है।
فألف مبارك يا خل تسعى إليك نعود نبيس وألف بديع اللون تعشقه النفوس فألف مبارك يا خل تسعى إليك نعود نبيس وألف بديع اللون تعشقه النفوس كذلك إليك تميس وفي الأغراق أساسي حديث وفي سعدي अस्सलाम वालेकुम। मैं खाना खाने लगा हूँ। फिर इंशाल्लाह आप सबको ये वीडियो YouTube से मिल जाएगी मेरे लिंक से। मैं इंशाल्लाह सबको भेजूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको अच्छी लगेगी। कोशिश की थी कि अपने तौर पे अच्छी बनाऊँ। कहीं कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।